السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ سے بات تو کر، اخلاص کی بھی ایک حد ہے۔ اگر اخلاص بھی حد سے گزر جائے تو اسے انسان کی کمزوری اور بے وقوفی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سچے مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا جرف دکھاتا ہے۔ دوسروں کا عکس نہیں، رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ آپ اللہ پاک کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس لیے حسد کے کینسر سے نجات کا واحد ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ 3 رشتے بے نفع ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں، اولاد مصیبت میں، دوست اور غربت میں۔ بیوی لاحہ تو تم لگ رہا ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں تو کوئی معجزات کی کوئی کمی نہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ پاک ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل کو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحان میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ پاک دیتا ہے۔ لوگ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بول دے۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ جرف انسان ہے۔ کن فیا کن پر قادر اللہ پاک جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجا، جتنی بھی امیدیں، جتنی بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں۔ میرے مولا سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر۔ آمین ثم آمین۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل کی آزاری کرنا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا رب کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ پاک کا معاملہ بن جاتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیاد چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ بے شک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر
ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، درد کا سجدہ ہو اور اللہ پاک نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں سوچتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہو۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ پاک کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہا عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے، کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا، روح کی پاکستانی کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ تقدیر کے لکھنے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ لہٰذا مشکلات اور آفت کے وقت کبھی بھی امیدوں سے محروم نہ ہو۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے جن کے دل میں ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بدباب اور برباد کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ اور استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک کمی ہی کافی ہوتی ہے۔ ہم نے سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنا اور ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، لیکن آج تک ہمیں زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہیں آیا۔ کچھ فیصلے رب کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ہم جب کسی سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رعایت برت ہی لیتے ہیں، مگر رب جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو یقین کیجئے وہ سارا حساب برابر کر کے رکھ دیتا ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ پاک ہم پر موت کی سختیاں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ خرچ کا 1 روپیہ واپس لوٹانا حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ان لوگوں کو رشتے نبھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ دوریوں کا سبب فاصلے نہیں بلکہ بدگمایاں ہیں۔ میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ ایک ایسا ہے
जो इंसान हमेशा अपने ही दिल में घूमता है और उसे इल्म ही नहीं होता। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गिबत वो बतरी धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है और शख्सियत जिंदा रहती है। सड़क और टीचर अपनी जगह पर ही रहते हैं लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती हैं। हर फैमिली में गुस्से वाले बंदे का एक ऐसा फकीर जरूर होता है जो सबको बताता है कि गुस्से का तेज जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो, खुशियां हो या सुकून। बाइल्म होना ऐसी खूबी है जो सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी इज्जत का बाज बनती है। वो शख्स यकीनन बड़ा बदकिस्मत है जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह जिंदा रहे। काम से ही पहचान होती है। इंसान के महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में रहती दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सफर का मजा लेना हो तो साथ सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिए। मुश्किलात का पत्थर तराशने के बाद जो हीरा निकलता है वो कामयाबी है। हसद ऐसा जहर है जो इंसान खुद पी पी कर दूसरों के मरने की तमन्ना करता है। दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं, सारे खिलौने छोड़कर जज्बात से खेलते हैं। जिंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब आप लोगों के नजरिए और तनकीद को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। इंसान चाहता है उनको पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें अपनी किस्मत लिखने नहीं देती। कमाई छोटी हो या बड़ी हो सकती है पर रोटी का साइज लगभग सभी घरों में एक जैसा ही होता है। शौहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हमसफर मिले। हर रिश्ता मासूम परिंदे की तरह होता है। अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मुरझा जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। जो वक्त हम दूसरों पर तनकीद करते गुजारते हैं वही वक्त अगर हम अपनी इस्लाह में सर्फ कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी को बदलना हमारे इख्तियार में नहीं मगर खुद को बदलना हमारे इख्तियार में जरूर है। अगर किसी को तकलीफ देकर भी अच्छे सो लेते हैं तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफात पा चुका है। दुनिया में सब चीजें मिल जाती हैं, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। जो बंदा नमाज के बाद अपने मसले अल्लाह पाक के सुपुर्द करता है उसका मसला कोई मसला ही नहीं रहता। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूर रहो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती है। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हो तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। मुकाबला इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो आगे से डबल सुना देता है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर गए, नाकामी यह है कि आप दोबारा उठना ही नहीं चाहते। जिंदगी कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है मुझे जिंदगी ने यह सब सिखाया है तो यकीन मानो उसने उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की होती है। ना उम्मीद शख्स हर अच्छा मौका भी गवा देता है और पुरुम्मीद शख्स हर परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। जिस घर में परिंदों जानवरों और को रिज्क मिलता है उस घर से कभी रिज्क खत्म नहीं होता। घबराएं नहीं, साजिश भी उन्हीं के खिलाफ होती है जिनमें कोई खास बात होती है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। लोगों को इज्जत उनके औकात के मुताबिक मिलती है, क्योंकि कुछ लोगों से इज्जत संभाली नहीं जाती। लिबास कीमती हो या सस्ता, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। किसी को मोहब्बत में छोड़ना उसको कत्ल कर देने के मतरा है। वो कहीं ना कहीं से वसीला बना देता है। वो अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। हर अमल का एक मकाफत अमल है और यही अल्लाह पाक का कानून है। इसलिए सब्र करो और अल्लाह पाक का इंसाफ देखो। जीतने वाला हमेशा जीतने पर तवज्जो देता है। सोच समझ वाले लोग जज्बाती रवैया नहीं रखते, वो गर्द पेश पर नजर रखते हैं और सोच विचार से काम करते हैं।
बजाय उसके अंधाधुन कोई कदम उठाएं। सिर्फ गलत होने पर वजाहत नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहत इसलिए भी देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। लोगों ने इल्म तो सीख लिया है मगर इंसानियत नहीं सीखी। जितनी खुशी और मसरत इंसानियत की खिदमत में है और किसी चीज में नहीं है, हम में से वही जिंदा रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसाइश बांटते हैं। रिज्क में ऐब ना निकालो, पसंद नहीं तो मत खाओ। जो नेमत अल्लाह पाक ने दी है उन पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, क्योंकि हर किसी को यह नसीब भी नहीं होती। नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह पाक का होना किस कदर बेहतर है। हर हाल में जो सब्र करते हैं अल्लाह पाक उनको रहमतों से नवाज देता है। जिसको बड़ा मुकाम देना हो तो अल्लाह पाक पहले उसे मुश्किलात से गुजारता है और ऐसी घाटियों से गुजारता है जहां उसको लगता है कि अब दरवाजे बंद हैं। फिर वहां से अल्लाह पाक रास्ते खोलकर बंदे को किसी मुकाम पर पहुंचाता है, ताकि उसे खूब समझ आ जाए कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो महज तुम्हारी अकल या कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की उसमें खास मेहरबानी शामिल है। जिसे यह खौफ लगा रहता है कि मुझसे नेमतें छिन ना जाएं, तो वो यह सोचे कि मुझे जो सुख पहुंच रहा है अल्लाह पाक की तरफ से पहुंच रहा है, और अल्लाह पाक असबाब का मोहताज नहीं। जब देना चाहेगा देता रहेगा। जिंदगी में हकीकी आजादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी यह सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह पाक को राजी करना है, बाकी जिसे राजी होना हो तो हो जाए। हर कोई इस दुनिया में मुसाफिर है। यह ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग मुसाफिर हैं, यह भी चले जाएंगे। जितना बुराई से बच सकते हो बचो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग सुकून में रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है जो अल्लाह पाक तक ले जाए। उसे ठोकर नहीं कहते। अल्लाह पाक ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करती हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक हो। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, अहमियत रखता है ना उम्मीद मत होना। कभी अल्लाह पाक की रहमत से वो चाहे तो खिला देता है। फूल सहरा में भी सब्र से रहमत का इंतजार कर। जो चीज तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए ही है और यह देर हिकमत पर मवस होती है। अल्लाह पाक मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया वो तुम्हारे लाख दलाल पर भी तुम्हें सही तस्लीम नहीं करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। जिंदगी आजमाइश का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहासा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। वक्त साबित कर ही देता है कि रब के फैसले महज गलत कभी भी नहीं हो सकते। वो रास्ते पहले ही बना देता है लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है मगर नजरिए का नहीं। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है वही रब परेशानी के बाद खुशियां भी देगा। बस तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जब यकीन अल्लाह पाक की जात पर हो तो हर चीज की परवाह करना छोड़ दिया करो क्योंकि वो जात किसी को भी मायूस नहीं करती। वफादारी बहुत कीमती सिफत है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद न रखें। अखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं। हालांकि बनाने वाला खूब कहता है कि दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक की अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है।
जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। पूरी कायनात में कोई किसी का उतना इंतजार नहीं करता जितना रब्बे करीम अपने बंदे की तौबा का करता है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। लोगों की साजिशें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि कुरान पाक के वाज़े अल्फाज हैं और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। दोनों शर्तें यकीन की हैं, कोई अल्लाह पाक के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पाक पर ही सब छोड़ देता है। लोगों ने कुछ दिया है तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह पाक एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है, तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से भर जाए। अल्लाह पाक तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है, वो तुम्हें सजा नहीं देता, वो तो बस अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। मोजिज़ों के दरवाजे सब्र की चाबी से खुलते हैं। कामयाब होने का एक आसान तरीका यह है कि हम उन नसीहत पर खुद अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हों। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। एक यह जहां, एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियान बस फासला एक सांस का है। जो चल रही तो यह जहां, जो रुक गई तो वो जहां। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामयाबी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। जो जितना आगा है उतना ही जिम्मेदार है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इंसान के तमाम गम और परेशानियां उसकी नाजायज ख्वाहिशों की वजह से आती हैं। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह पाक के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मुसीबत का नाजिल होना हलाक के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए होता है। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है, जिसका अंदाजा कयामत के रोज होगा। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देती हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेती हैं वो बेहतर हैं। जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है इसमें कुछ बाकी न रहेगा। माल या औलाद सब फना हो जाएगा। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा कल उससे महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। अल्लाह पाक उन चीजों को सख्त नापसंद करता है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, वो दिल जो बुरे मंसूबे बनाए, वो गवाह जो झूठ बोले, वो बंदा जो भाइयों के दरमियान झगड़े लगाए, वो पांव जो जल्दी बुराई की जानिब दौड़े, वो हाथ जो बेगुनाह को नुकसान पहुंचाए। दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, औरत का इम्तिहान गुर्बत में होता है, दिल का इम्तिहान इश्क में होता है, आग का इम्तिहान बाजार में होता है, इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है बहुत ज्यादा बर्दाश्त करके और बहुत ज्यादा सब्र करके और बहुत सारी बात नजरअंदाज करके। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेती हैं वो बहुत बेहतर हैं। अल्लाह पाक दुख भरी दास्तां को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है मगर हम उसका हिसाब रखते हैं जो न मिल सका। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की आप भी उनकी परवाह ना करें। मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब बनाएगा। खुद को अल्लाह पाक की रजा के सामने ऐसे ढाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। लोगों का भला जरूर करें लेकिन उनसे यह उम्मीद न रखें कि जरूरत पड़ने पर भी वो आपका भला करेंगे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करती हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह पाक जरूर करेगा। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह पाक रोने वालों को कभी आंसू
کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ پاک بہت یاد آتا ہے، جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ پاک سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقت سے گزرے ہیں، اور اللہ پاک وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ پاک کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کریں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتی ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتی ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ پاک نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ پاک خود لینا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔